Hi all, hope all my subscribers are fine. So today we are going to start from the scratch. That is going to start from the first. So today I have chosen to have a lecture in the topic of measurements from 6th standard term 1 and it is chapter 1. So let's have a quick review of it. So international system of units. uh, Kelvin for temperature, meter for distance, ampere for electric current, second for time, mole for amount of substance, kilogram for mass, and candela for intensity of light. So these 7 units, that is the international system of units, have given this are known as SI based units, which means they can't be derived from any other units. They are the fundamental units. So, what we are going to learn in this lesson is to understand the need for measurement in daily life. What is the need for measurement in our daily life? To define length, mass, and time. So, after learning this lesson, a student can be able to define what is the length, what is the mass, and what is time. To evaluate the values of some physical quantities in terms of their units and subunits. So, after this lesson, you might be able to evaluate some values like electric current, or it may be acceleration, or it may be velocity with their units and subunits to identify zero error and parallax error. So, most of you might not have been introduced to zero error and parallax error before. So, after learning this unit, you might be having a gist of what is a zero error and what is a parallax error. And then to construct measuring tools like how a screw gauge can be constructed, how a vernier caliper can be constructed, like that. Some measuring tools construction is also given in this lesson. Finally, to solve problem based on conversion of units, like from SI units to other units, or like meter to centimeter, centimeter to meter, like that. Some conversion of unit based problems have also been solved in this lesson. So this is what the learning objectives of this lesson. So quickly, let's move into the lesson. Introduction. Your brother asks you what your height is. Let us keep this simple. You are having an orange, and your friend's house is somewhat distance away from your home distance. So, what I'm trying to say is your home is here. Let's keep simple. Let's keep it simple. So, your home is here. This is your home. Okay. And your friend's home is here. And you're having an apple or an orange or any other thing, like you're having a rope. Let us say you're having a rope of this distance. So keeping it as your unit, you're going to measure how much times the rope will take to reach your friend's house, like this. If this is one rope, then keeping the rope again here, that is second row, keeping third row,
and keeping the rope for fourth time, keeping the rope for fifth time, finally keeping the rope for sixth time. So இப்ப நம்மளுக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, அந்த ஒரு சின்ன ரோப்ப வந்து நான் 6 தடவை வச்சா என்னோட ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கும் என் வீட்டுக்கும் இடையிலான டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குது. அதாவது அந்த ரோப்ப மாதிரி 6 தடவை உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கும் என் வீட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதே மாதிரிதான் இப்போ உங்க பிரதர், உங்க அண்ணனோ, உங்க தம்பியோ உங்க ஹைட்ட கேக்குறாங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துப்பீங்க. ஒரு 30 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்து சுவருல 30 30யா மார்க் பண்ணிட்டு, அப்புறம் ஒரு 120 வரைக்கும் மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க அங்க போய் நின்னு நான் இவ்ளோ ஹைட் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்வீங்க. இல்லனா நீங்க ஒரு இந்த டெய்லர் யூஸ் பண்ற மெஷரிங் ரோப்போ இல்ல ஸ்கேலையே இந்த டெய்லரிங் ஷாப்ல யூஸ் பண்ற மெஷரிங் ஸ்கேல் 1 மீட்டர் ஸ்கேலோ யூஸ் பண்ணி உங்க ஹைட்ட மெஷர் பண்ணுவீங்க இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஸ்கேல், ஏதோ ஒரு கன்வென்ஷனலான ஒரு திங்க வச்சு அளவு எடுக்கிறீங்க இல்லையா? அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட். சரி, ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? யுவர் ஃப்ரெண்ட் டிசைட்ஸ் டு பிளே கபடி. How will you measure and draw the border lines? So கபடி விளையாடுறவங்களுக்கு இது தெரியும். லைக் ஃபூட்ட வச்சோ இல்ல எதை வச்சோ மெஷர் பண்ணி நீங்க வந்து பார்டர் லைன்ஸ் போடுவீங்க. Your father gives you a bag and asks you to get potatoes. How will you ask the shopkeeper? So நீங்க கடைக்கு போய் இப்போ காய்கறி வாங்குறீங்க. என்ன பண்ணுவாரு அந்த காய்கறிக்காரங்க? ஒரு தராசு வச்சுப்பாரு. அந்த தராசு தான் அளவா வச்சுக்கிட்டு அந்த தராசுல 1 கிலோ 1 கிலோ நீங்க கேக்குறீங்கன்னா 1 கிலோவோ இல்ல ஒரு 1/2 கிலோ கேக்குறீங்கன்னா 1/2 கிலோவோ அதுக்கான படிக்கல்லு வச்சிருப்பாரு. சோ ஏற்கனவே மெஷர் பண்ணி கன்வென்ஷனல், அதாவது காலங்காலமா இதுதான் 1 கிலோ இதுதான் 1/2 கிலோன்னு நம்மளுக்கு ஒரு சாம்பிளான ஒரு மாஸ் கொடுத்துருவாங்க. சோ அந்த சாம்பிளான மாஸ் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உருளைக்கிழங்கை தராசோட இன்னொரு தட்டுல எடுத்து போடுறோம். ரெண்டும் எப்போ எடை நிகரா வருதோ, அதாவது சேமா வருதோ, அப்போ நம்ம அந்த மெஷர்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கிறோம் இல்லையா? சோ எப்படி நம்ம அந்த ரோப் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல யூஸ் பண்ணோமோ அதே மாதிரிதான் இந்த அளவு கல்லு யூஸ் பண்றது. ரோப்பை யூஸ் பண்ணி 6 தடவை ஆகுது அந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு மெஷர் பண்ண மாதிரி 1 கிலோ கல்லுக்கும் அந்த 1 கிலோ உருளைக்கிழங்குக்கும் எப்போ மாஸ் ஈக்குவல் ஆகுதோ அப்போ தராசோட 2 தட்டும் ஈக்குவல் ஆகும். சோ அந்த டைம் நம்ம வந்து மாஸை இப்படித்தான் மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கலாம். மாஸ் மெஷர்மெண்ட் வந்து கன்வென்ஷனலா ஏதோ ஒரு சாம்பிள் மாஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட், பால்காரர்கிட்ட பால் வாங்குறோம். அவர் என்ன பண்ணிருப்பாரு? 1 லிட்டருக்கு ஒரு கப் வச்சிருப்பாரு, 1/2 லிட்டருக்கு ஒரு கப் வச்சிருப்பாரு, 1/4 லிட்டருக்கு ஒரு கப் வச்சிருப்பாரு, 100க்கு ஒரு கப் வச்சிருப்பாரு, 50க்கு ஒரு கப் வச்சிருப்பாரு. சோ இந்த மாதிரி அவர் கன்வென்ஷனலா ஒரு கப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. சோ அந்த கன்வென்ஷனலா யூஸ் பண்ற அந்த கப்பை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? மெஷர் பண்ணி வாங்குறோம். சோ நம்மளோட டே டு டே லைஃப்ல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, மெஷர்மெண்ட் இல்லாம ஏதாவது இருக்கா? போய் நம்மளால மெஷர்மெண்ட் இல்லாம காய்கறி வாங்க முடியுமா? மெஷர்மெண்ட் இல்லாம பால் வாங்க முடியுமா? அது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் லைஃப்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மெஷர்மெண்ட் இல்லையா? ஓகே. ஃபைனலா நம்ம இன்னும் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா உங்க வீட்டுக்கும் ஸ்கூலுக்கும் இடையில எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. அது நம்ம வீட்டுக்கும் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கும் இடையில மெஷர் பண்ணோம் இல்லையா? அத மாதிரி மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது, ஷாப்கீப்பர் கெரோசின் எப்படி மெஷர் பண்ணுவாரு? சைடுல ஒரு மீட்டர் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா? இல்லைன்னா அவரும் கையில பால்காரர் மாதிரியே ஒரு யூனிட் வச்சிருப்பாரு. இது வந்து 1 லிட்டர் கெரோசினுக்கு, 1/2 லிட்டர் கெரோசினுக்கு அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் கன்வென்ஷனல், அதாவது சாம்பிள் வச்சிருப்பாங்க அவங்க. அதுல இது பண்ணிதான் நம்மளுக்கு மெஷர் பண்றாங்க இல்லையா? 1 மீட்டர் துணி வாங்கணும்னாலும் சரி, 1 லிட்டர் பால் வாங்கணும்னாலும் சரி, 1 கிலோ உருளைக்கிழங்கு வாங்கினாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் நம்ம கிட்ட சாம்பிள் ஆன ஒரு யூனிட் லென்த்தோ இல்ல யூனிட் மாஸோ இல்ல யூனிட் வால்யூமோ நம்மள்ட்ட இருக்கு. சோ அதை யூஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி நம்ம வாங்குறோம். சோ இந்த கம்பேரிசனுக்கு பேரு தான் என்னது அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட். ஓகேவா? நவ் எனக்கு உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நான் நம்புறேன் மெஷர்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு.
சோ நம்ம quickly let's move to the next topic. மெஷர்மெண்ட்ல வந்து ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். என்னது? ஒன்னு நம்பர், இன்னொன்னு யூனிட். நீங்களே சொல்லி பாருங்களேன். 1 லிட்டர் பால் வாங்குறேன்னு சொல்வீங்க. சோ அந்த 1 லிட்டர் அப்படின்றதுல அந்த 1 அப்படின்றது நம்பர், லிட்டர் அப்படின்றது யூனிட். சரி, நெக்ஸ்ட் அடுத்ததுக்கு போனோம் அப்படின்னா, உங்க வீட்டுக்கும் உங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கும் ஒரு குட்டி கயிறை வச்சு மெஷர் பண்ணீங்களா? அந்த கயிறு ஒரு யூனிட்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கயிறு, அந்த ரோப் தான் ஒரு யூனிட் அப்படின்னா, நம்ம எவ்வளவு ரோப் மெஷர் பண்ணோம்? 6 ரோப் தடவை மெஷர் பண்ணோம். 6 தடவை அந்த ரோப் வச்சு மெஷர் பண்ணும்போது உங்க ஃப்ரெண்டு வீடு வந்துருது. சோ இதுலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா, 6ன்றது நம்பர், ரோப்ன்றது யூனிட். சோ எவ்ரி மெஷர்மெண்ட் நீட்ஸ் அ நம்பர் அண்ட் அ யூனிட். நான் சொன்னேன் இல்லையா? நம்ம சாம்பிள் ஒரு மாசோ இல்ல சாம்பிள் ஒரு லிட்டர் கணக்கப்போ ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருப்போம். சோ அதை யூஸ் பண்ணி இது பண்றோம். இப்ப சப்போஸ் எனக்கு 2 லிட்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்? அந்த 1 லிட்டர் கப்பை யூஸ் பண்ணி 2 டைம்ஸ் வாங்குவேன். சோ நம்பர் 2, யூனிட் வந்து லிட்டர் இல்லையா? டு மெஷர் த குவான்டிட்டிஸ் வி நீட் மெஷரிங் டூல்ஸ் இல்லையா? மெஷரிங் டூல்ஸ் வேணும். அதை தானே நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம். லென்த்தை மெஷர் பண்றதுக்கு ஸ்கேல் வேணும். லிட்டர் இந்த மாதிரி வால்யூமை மெஷர் பண்றதுக்கு அந்த மெட்ரிக் கப் வேணும். வெயிட்ட மெஷர் பண்றதுக்கு சாம்பிள் மாஸ் வேணும் இல்லையா? ஓகே, மெஷரிங் டேப். இட் இஸ் யூஸ்ட் டு மெஷர் த லென்த் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ். நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் இல்லையா? டெய்லர் யூஸ் பண்ற மாதிரி மெஷரிங் டேப். இந்த டேப்பை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? லென்த்தை மெஷர் பண்ணலாம். ஸ்டாப் கிளாக் யூஸ் பண்ணி டைம் மெஷர் பண்ணலாம். ஸ்கேல், துணி கடையில பார்த்திருப்பீங்க நிறைய பேர், மீட்டர் ஸ்கேலு, அதை யூஸ் பண்ணி லென்த்தை மெஷர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி மாச மெஷர் பண்றதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொன்ன மாதிரி தராசு, பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். சோ இதுல ஒரு சைடு சாம்பிள் மாஸ் வச்சிருவோம், இன்னொரு சைடு நம்ம எதை மெஷர் பண்ணுமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட வைப்போம் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ற அந்தந்த பொருட்களுக்கு பேரு, அதாவது மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த பொருட்களுக்கு பேர் என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா மெஷரிங் டூல்ஸ். ஓகேவா? இப்போ we hear the terms related to measurement like weight, kilogram, liters, milliliter, kilometer, length, distance, etc. இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஹியர் பண்றோம். சோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூனிட். மாஸ்க்கான யூனிட் என்னது? கிலோகிராம். வால்யூம்கான யூனிட் என்னது? லிட்டர் அண்ட் மில்லி லிட்டர். வால்யூம்கான யூனிட் என்னது? லிட்டர் அண்ட் மில்லி லிட்டர். அப்புறம் பார்த்தோம்னா கிலோமீட்டர், லென்த், இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்றதுக்கு. வெயிட்ட மெஷர் பண்றதுக்கு கிலோகிராம். வால்யூம் மெஷர் பண்றதுக்கு லிட்டர்ஸ் அண்ட் மில்லி லிட்டர்ஸ் இல்லையா? ஓகே, தென் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குள்ள போக போறோம். ஃபர்ஸ்ட் இது லென்த். லென்த் அப்படின்னா என்னது? அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் த அதர் டிசைர்ட் பாயிண்ட் இஸ் நோன் அஸ் லென்த். இதை நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் இல்லையா? உங்க வீட்டுக்கும் உங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கும், சோ ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு தேவையான இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி எவ்வளவோ அதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா லென்த்ன்னு சொல்றோம். ஃபர்ஸ்டே நான் சொன்னேன். சோ இதுல உங்க வீடு வந்து ஒரு பாயிண்ட். ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் உங்க வீடு அண்ட் இந்த பாயிண்ட் வந்து உங்க ஃப்ரெண்டோட வீடு. இந்த உங்க வீட்டுக்கும் அதுதான் ஒன் பாயிண்ட் அண்ட் த அதர் டிசையர்டு பாயிண்ட் எது? உங்க ஃப்ரெண்டு வீடு. சோ உங்க வீட்டுக்கும் உங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கும் இடையில எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க மெஷர் பண்றீங்க பாத்தீங்களா? அதுக்கு பேரு தான் லென்த். இட் மே பி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எட்ஜஸ் ஆஃப் யுவர் புக். இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு புக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. புக்கோட ஒரு முனையில இருந்து இன்னொரு முனைக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸை நீங்க மெஷர் பண்ணலாம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்? இப்போ ஹையர் ஸ்கேல்ஸ்ல கூட மெஷர் பண்ணலாம். எப்படின்னு சொன்னோம்னா, பூமியில இருந்து நிலாவுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன, இல்ல ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்டோட லென்த் எவ்வளோ, உங்க ஸ்கூலோட சர்க்கம்ஃபெரன்ஸ் எவ்வளோ, இந்த மாதிரி நிறைய மெஷர் பண்ணலாம். இது எல்லாமே லென்த்துக்கு கீழே தான் வரும் இல்லையா? உங்க வீட்ல இருந்து உங்க ஸ்கூலுக்கு மெஷர் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி எந்த இடத்துக்கு ஒரு, அதாவது தேவை ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு லென்த் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லென்த்தோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்னா என்னது? எஸ்ஐ யூனிட். ஏன் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்னு ஒன்னத்தை இன்வோக் பண்றோம் அப்படின்னா, நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்ம கையில வந்து
முழம் வச்சு அளப்போம் இல்லையா? எல்லாரோட கையும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா? ஒருத்தருக்கு கை குட்டியா இருக்கும், ஒருத்தருக்கு கை பெருசா இருக்கும், இன்னொருத்தருக்கு ரெண்டு பேரோட அளவுக்கும் மீடியமா இருக்கும். சோ இப்போ இப்போ மூணு டிஃப்ரெண்ட், இப்போ ஒரு முழம் பூ வாங்குறேன், ஆனா நான் மூணு பூக்கடைக்காரங்கள்ட்ட வாங்குறேன் அப்படின்னா மூணு முழமும் சேமா தான் இருக்கணும்ன்றதுக்கு எந்த விதமான அவசியமும் இல்ல. ஆனா இப்படி பண்றதுனால பூக்கடைக்காரங்களோட கை குட்டியா இருந்ததுன்னா அது ஒரு வகையான கேஸ். பூக்கடைக்காரங்களோட கை பெருசா இருந்ததுன்னா அது இன்னொரு வகையான கேஸ். பூக்கடைக்காரங்களோடது மீடியமா இருந்ததுன்னா அது இன்னொரு வகையான கேஸ். சோ மூணு டிஃப்ரெண்ட் கேஸ்ல ஆனா ஒரு முழம்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூணு டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்ல பூ வாங்கிட்டு இருக்கோம். சோ இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மெஷர்மெண்டா கேட்டா கிடையாது. அப்போ ஸ்டாண்டர்டா ஒரு மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்காக மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட்ட நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. ஒரு மீட்டர் அப்படின்னா என்னது? சோ ஒரு மீட்டர் அப்படின்றது வந்து ஸ்டாண்டர்டான லென்த். ஒரு பாயிண்ட்டுக்கும் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில, அதாவது அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? 100 சென்டிமீட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம், இல்லனா 1000 மில்லிமீட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? சோ இத வந்து ஒரு மீட்டர் அப்படின்றத வந்து நம்ம கொண்டு வரோம். ஓகேவா? இப்போ மில்லிமீட்டர், சென்டிமீட்டர்லாம் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, சின்ன சின்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ். சின்ன சின்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ்னா என்ன சொல்றது? நோட்டுல ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்க்கு இடையில உள்ள நீங்க டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? மில்லிமீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல கொஞ்சம் பெருசுனா சென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். அதே இப்போ ஒரு லென்த் ஆஃப் அ பில்டிங், உங்க ஸ்கூலோட ஹைட் எவ்வளோ, உங்க ஸ்கூல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட பிளாக் எடுத்துக்கோங்க, அந்த பிளாக்கோட ஹைட் எவ்வளோ அப்படின்றத நீங்க மெஷர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க வந்து சென்டிமீட்டரோ மில்லிமீட்டரோ யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி டீடியஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் இட் வில் டேக் அ லாங் டைம் இல்லையா? எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும் நீங்க மில்லிமீட்டர் பை மில்லிமீட்டரா மெஷர் பண்ணணும்னா. அதே அதுக்கு நீங்க மீட்டரோ இல்ல கிலோமீட்டரோ யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஃபாஸ்டா மெஷர் பண்ணிடலாம் இல்லையா? சோ how to express still longer lengths, say distance between two cities or villages or distance between your school and home. ஓகேவா? இந்த மாதிரி லாங்கர் டிஸ்டன்ஸை எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு அவங்களே பதிலும் சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் கிலோமீட்டர். சோ அதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கிலோமீட்டர்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். நோ த லென்த் ஆஃப் யூனிட். யூனிட் அதாவது லென்த் மெஷர் பண்றதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்ப பார்த்தோம்னா 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 மில்லிமீட்டர். இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ரொம்ப எவ்வளவு பெரிய கிளாஸ் போனாலும் அண்டர் கிராஜுவேட் போனாலும் இந்த மாதிரி கன்வர்ஷன் யூனிட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகேவா? இது எப்பவுமே உங்க நினைவுல இருக்கணும். பட் நான் சின்ன வயசு படிக்கும் போது எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மெட்ரிக் டேபிள் மாதிரி இருந்தது. எப்படின்னா 10 மில்லிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 சென்டிமீட்டர், 10 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டெசிமீட்டர், 10 டெசிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மீட்டர், 10 மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டெகாமீட்டர், 10 டெகாமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஹெக்டோமீட்டர், 10 ஹெக்டோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு கிலோமீட்டர். இந்த மாதிரி மெட்ரிக் டேபிளா இருந்தது. ஆனா இப்ப பார்த்தா மெட்ரிக் டேபிள் சுருங்கி உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வெறும் மூணு கன்வர்ஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் வந்து 10 மில்லிமீட்டர், ஒரு மீட்டர் வந்து 100 சென்டிமீட்டர். அப்போ ஒரு மீட்டர் 100 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் எத்தனை மில்லி மீட்டரா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு? டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்டிமீட்டர். ஓகேவா? ஒரு சென்டிமீட்டர் பாருங்க, ஒரு சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 10 மில்லிமீட்டர். முடிஞ்சுச்சா? இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? ஒரு மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 100 சென்டிமீட்டர். ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு மீட்டரை மில்லிமீட்டரா மாத்த போறோம். மில்லிமீட்டரா எப்படி மாத்தலாம்? இந்த 100 சென்டிமீட்டரையும் மில்லிமீட்டரா மாத்திட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ 100, ஒரு சென்டிமீட்டர் 10 மில்லிமீட்டர்னா 100 சென்டிமீட்டர் எவ்வளவா இருக்கும்னா
100 சென்டிமீட்டர் இன்டூ 10 which is equal to 1000 millimeter. So 1000 millimeter தான் ஒரு மீட்டர். ஓகேவா கைஸ்? இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். எப்படின்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஒரு மீட்டர்ல இந்த ஒரு இந்த God, show. ஐயோ இந்த ஒரு மீட்டர்ல ஓகே இந்த ஒரு மீட்டர்ல 100 சென்டிமீட்டர் இருக்கு இல்லையா? இந்த 100 சென்டிமீட்டரையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டரா 10 மில்லிமீட்டரா மாத்த போறோம். சோ ஒரு சென்டிமீட்டர் 10 மில்லிமீட்டருக்கு சமம். அப்ப 100 சென்டிமீட்டரையுமே 10 மில்லிமீட்டரா நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கன்வர்ஷன் வந்து கிடைச்சிரும் இல்லையா? ஓகே, இது உங்களுக்கு இப்போ புரியலைனாலும் பின்னாடி நிறைய கன்வர்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அந்த கன்வர்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும். நீங்க இத கூட திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். கேன் யூ எக்ஸ்பிரஸ் 1 கிலோமீட்டர் இன் சென்டிமீட்டர்? ஒரு கிலோமீட்டரை சென்டிமீட்டர்ல மெஷர் பண்ணா எவ்வளவு வரும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஒவ்வொருத்தரோட கமெண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவேன். சப்போஸ் தப்பா இருந்ததுனாலும் I'll try to correct you. Okay. Next, let us measure the length of your pencil. உங்க பென்சிலோட லென்த் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணலாம். எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க. மீட்டர் ஸ்கேல் வேண்டாம், உங்ககிட்ட ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் இருக்கும் இல்லையா? அந்த 15 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் எடுத்து உங்க பென்சில பக்கத்துல வைங்க. எங்க வைக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா ஸ்கேலோட 0 இருக்கிற இடத்துல பென்சிலோட ஒரு முனை இருக்கணும். அதுல இருந்து ஸ்கேல் ஸ்கேலோட எத்தனாவது ரீடிங்க்கு நேரா பென்சிலோட இன்னொரு முனை இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகேவா? அந்த எத்தனாவது ரீடிங்க்கு நேரா அந்த இன்னொரு முனை இருக்கோ அதுதான் லென்த் ஆஃப் யுவர் பென்சில். ஓகேவா? ஓகே. வை டு வி நீட் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ்? நம்மளுக்கு ஏன் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் வேணும்? நான் இதை உங்கள்கிட்டயே சொன்னேன் இல்லையா? என்ன சொன்னேன்? ஒருத்தர் கை மாதிரி இன்னொருத்தர் கை இருக்காது. முழம் அளக்கும் போது பூவோட அளவு வெவ்வேறு மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பெரிய கையா இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு லாபம், சின்ன கையா இருந்ததுன்னா பூக்கடைக்காரங்களுக்கு லாபம். அப்படி இருக்கும்போது எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான அளவு வரும். இப்போ முழத்தை வச்சு சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் அளந்து ஏதாவது மெஷர்மெண்ட் எடுத்தா அப்படின்னா அது யூனிவர்சலி ஈக்குவலா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா இருக்காது. இப்போ ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவரோட காலை வச்சு பூமியை அளக்குறாருன்னு வச்சுக்கோம். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவர் காலை வச்சு பூமியை அளக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. பூமியை அளக்கும் போது அவருக்கு டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1400 டைம்ஸ், ஒரு அவரோட காலுக்கு ஒரு 1400 டைம்ஸ். அந்த சயின்டிஸ்டோட காலுக்கு 1400 டைம்ஸ் ஹிஸ் ஃபுட், அவரோட கால் அளவுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்குவோம். ரெண்டாவது இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் அளக்குறாருன்னு வச்சுக்குவோம். அவருக்கு மேபி 1450 டைம்ஸ் வருது. வருது. இப்போ இதுல ரெண்டுத்துல எதை நீங்க யூனிவர்சலா எடுத்துப்பீங்க? நிறைய ஜியோகிராபில நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது வரும். இதே எர்த் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ், கிராவிடேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய யூனிட்ஸ் வரும்போது, நிறைய சாப்டர்ஸ் நம்ம படிக்கும் போது அப்போ யூனிவர்சலி நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தேவைப்படும். யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் தேவைப்படும். அப்படி அந்த யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்டா மெஷர் பண்ணும்போது ஒருத்தர் காலை வச்சோ இல்ல இன்னொருத்தர் கையை வச்சோ மெஷர் பண்ணதை வச்சு நம்மளால எப்பவுமே யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ஸை இன்வோக் பண்ணவே முடியாது. இப்போ யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ஸை இன்வோக் பண்ணணும்னா யூனிவர்சலி எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் வேணும்.
இப்போ ஒரு மீட்டர் ஸ்கேல வச்சு நீங்க அளந்தாலும் 1 மீட்டர் தான், நான் அளந்தாலும் 1 மீட்டர் தான். சோ இந்த மாதிரி யூனிவர்சலி அக்செப்டட், யூனிவர்சலி கான்ஸ்டன்ட், ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டது. அந்த யூனிட்ஸ் அப்போ தேவைப்பட்டப்போ அந்த யூனிஃபார்மிட்டி, ஃபார் த சேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி, என்ன விஷயம்? ஃபார் த சேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி, ஃபார் த சேக் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி சயின்டிஸ்ட். இப்போ எதுக்காக சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு சேம் காமனான ஒரு விஷயத்தை எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்மிட்டி. திஸ் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட். யூ மஸ்ட் கீப் திஸ் இன் யுவர் மைண்ட். ஓகே, so for the sake of uniformity, scientists all over the world have adopted a common set of units to express measurements. This system is called International System of Units or SI units. Okay, அப்புறம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். SI unit for length வந்து மீட்டர், SI unit for mass வந்து கிலோகிராம், SI unit for time வந்து செகண்ட், SI unit for area வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர், அண்ட் SI unit for volume வந்து மீட்டர் கியூப். ஓகேவா? So you have to keep this in your mind forever. Okay. So for prefix, suffix, sorry, prefix, multiples and submultiples of SI units are given as prefixes. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, டெசிமீட்டர், சென்டிமீட்டர், மில்லிமீட்டர், நானோமீட்டர், கிலோமீட்டர். சோ மீட்டர் அப்படின்றது ஸ்டாண்டர்ட். என்ன சொன்னேன்? SI யூனிட்னு சொன்னேன். சோ இப்போ மீட்டரை விட அதிகமான அளவுக்கு நான் மெஷர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. என்ன ப்ரிஃபிக்ஸ்? கிலோன்னு ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? சப்போஸ் மீட்டரை விட ரொம்ப குட்டியா நாங்க அளக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க? மில்லி சேர்த்துக்கோங்க, இல்ல சென்டி சேர்த்துக்கோங்க, இல்ல நானோ சேர்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸஸ நார்மலான SI யூனிட்ஸ்ல நம்ம சேர்த்துக்கிட்டா அந்த SI யூனிட்டோட அளவை விட குட்டியா இருக்கிறதையும் மெஷர் பண்ணிடலாம், SI யூனிட்டோட அளவை விட அதிகமா இருக்கிறதையும் நம்ம மெஷர் பண்ணிடலாம். சோ வீட்ல நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம் இது எல்லாத்தோட மெஷர்மெண்ட்டையும் மீட்டர்ல எப்படி, ஆக்சுவலா இது எல்லாத்தோட இது வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து மீட்டர் தான். இதுக்கு மூணுத்துக்கும் மீட்டர் தான் வரும். லென்த் ஆஃப் த பென், டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ சிட்டிஸ், மாஸ் ஆஃப் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இன் டேபிள், மாஸ் ஆஃப் ஆர்னமெண்ட்ஸ், டைம் டேக்கன் டு ஃபினிஷ் 100 மீட்டர் ரேஸ். இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா இது ரெண்டும். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட் மீ டூ த அசைன்மெண்ட் ஃபார் யூ. எப்படி? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லென்த் ஆஃப் த பென். லென்த் ஆஃப் த பென் வந்து நம்ம எதுலதான் சொல்லுவோம்? மீட்டர்ல தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதே அதோட சப்மல்டிபிள், ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு எந்த ஊர்லயாவது பேனா இருக்குமா? கண்டிப்பா இருக்காது. அப்போ அது கண்டிப்பா எத்தனை இதுல இருக்கும்? சம் சென்டிமீட்டர்ஸ்ல தான் இருக்கும். சோ சம் சென்டிமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ சிட்டிஸ். இதுக்கும் SI யூனிட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மீட்டர் தான். இதுக்கும் SI யூனிட் என்னதான்? மீட்டர் தான். ஆனா இதோட மல்டிபிள் அல்லது சப் மல்டிபிள் சேர்த்தோம் அப்படின்னா இதோட SI யூனிட் என்ன ஆகும்? இதோட யூனிட் என்னவாகும் அப்படின்னா கிலோமீட்டர் ஆகும் இல்லையா? இதுக்கான ப்ரிஃபிக்ஸ் என்ன? கிலோமீட்டர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா மாஸ் ஆஃப் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இன் டேபிள், மாஸ் ஆஃப் ஆர்னமெண்ட்ஸ். இது ரெண்டுத்துக்கும் கிலோகிராம் வந்து இதா இருக்கும். ஆனா கிலோ கணக்குல நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வாங்க மாட்டோம். ஆர்னமெண்ட்ஸ் மேபி கிலோகிராம்ஸ்ல வாங்கலாம்.
ஸோ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கிராம்ஸ்ல வாங்குவோம், ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து கிலோகிராம்ஸ்ல வாங்குவோம் ஆர் கிராம்ஸ்ல வாங்கலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் டு டேக்கன் டு ஃபினிஷ் 100 மீட்டர் ரேஸ் வந்து சம் செகண்ட்ஸ்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? ஒரு 9ல இருந்து 12 செகண்ட்ஸ்குள்ள இருக்கலாம். அப்புறம் கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் ஃபார் மெஷர்மெண்ட். So measurement has to be accurate and the approach has to be correct always. In our day-to-day life approximation may not have much impact, but it has a large impact in scientific calculation. For example, if the curvature of the key, lock and key is changed even by 1 millimeter, the lock would not open. இல்லையா? ஏன் இந்த அக்யூரசி ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, ஒரு பூட்டும் சாவியும் செய்றோம். பூட்டு சாவி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம கம்மலும் திருகாணியும் எடுத்துக்குவோம். கம்மல் அதுக்கான திருகாணி. கம்மலோட அளவு வந்து ஒரு 0.1 மில்லிமீட்டர் வச்சுப்போம். திருகாணியோட அளவு அதை விட கம்மியா இருந்தா மட்டும்தான் உள்ள போகும் இல்லையா? இல்லாத பட்சத்துல உள்ள அனுப்ப முடியுமா? இல்ல சேம் வேல்யூவா இருந்தாலும் உள்ள அனுப்ப முடியுமா? உள்ள பிக்ஸ் ஆகாது. சோ இங்க உங்களுக்கு தெரியும் அக்யூரசியோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So measurements have to be accurate in scientific calculation. Okay, let us look at some common mistakes that occur while using scale. நம்ம எப்பவுமே நான் அப்பதே சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு இடத்துல பென்சிலோட ஒரு முனை ஜீரோக்கு நேரா தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சோ ஜீரோக்கு நேரா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா ஜீரோக்கு நேரா தான் இருக்கணும். தென் கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் சென்டிமீட்டர். இதுல இருந்து எத்தனாவது சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு? இங்க நேரா கீழே வருது. சோ கரெக்டா 2.5 செகண்ட் சென்டிமீட்டர் வந்துருச்சு. செகண்ட் சென்டிமீட்டருக்கு அப்புறத்துல இருந்து 1 2 3 4 ஃபிஃப்த் ஸ்கேல்ல ஃபிஃப்த் மெஷர்மெண்ட்ல அது அதோட இன்னொரு முனை இருக்கு. அப்போ 2.5 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். ஓகேவா? இல்லாத பட்சத்துல 2 சென்டிமீட்டர் பிளஸ் 5 மில்லிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ இந்த ஊசியோட அளவு எவ்வளோ? 2 ஃபுல் சென்டிமீட்டர் வந்துச்சு. அப்புறம் இந்த குட்டி குட்டி கோடெல்லாம் எதை மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னா மில்லிமீட்டர்ல மெஷர் பண்ணும். சோ ஒரு கோடு 1 மில்லிமீட்டர். அப்ப 5 கோடு தாண்டி வந்திருக்கு. அப்போ இந்த ஒரு ஊசியோட அளவு எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா 2 சென்டிமீட்டர் 5 மில்லிமீட்டர். ஓகேவா? அப்போ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அபவ் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நான் 5 சொன்னேன், இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 6வது டிவிஷன் கோயின்சைட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அபவ் எக்ஸாம்பிள்ல வந்து லென்த் ஆஃப் த பின் இஸ் 2 சென்டிமீட்டர் அண்ட் 6 மில்லிமீட்டர் 6 மில்லிமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட் த கரெக்ட் சப் மல்டிபிள் கம்ப்ளீட்லி. கரெக்டா நீங்க வந்து மெஷர் பண்ணும். எப்படி? 2.6 சென்டிமீட்டர்னோ இல்ல மொத்தமா மில்லிமீட்டர்ல மாத்தியோ எழுதணும். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே ஆல் மை டியர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். பாரலாக்ஸ் எரர்ல இருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்லி தந்ததுல இல்ல இது பண்ணதுல நடத்துனதுல ஏதாவது டவுட்ஸோ இல்ல வேற ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன்ஸோ தேவைப்பட்டது அப்படின்னா டூ ஆஸ்க் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். நீங்க எல்லாரும் கொடுக்குற சப்போர்ட்டை வச்சுதான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து எவ்வளவு எசென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ டியர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், வாட்ச் த ஃபுல் வீடியோ. ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு இதுல உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே கிளியரா நாங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். லைக் தி வீடியோ, ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Don't forget to subscribe after watching the video. Thank you all.